समा हो गया जी तुहानूं इत्थे बैठे हुए, कोई SGPC का कोई भी अधिकारी नहीं तुहानूं मिल पा रहा, कोई रस्ता नहीं निकलता नज़र आ रहा। क्या लगता है कि हजे भी बचाने की कोशिश की जा रही, जिवें कि तुसीं पहलों कहंदे सी कि कालियां भेटां बहुत होणगीਆਂ जो नाम सामने आउणगे? जेकर जे स्पष्ट करता दोषी तुसीं आप डिकलेयर कीते ने, उन्हां नूं तुसीं विभागी कार्रवाई भी कीती आ, सस्पैंड करते जां उन्हां दे फंड रोक ले, तो फिर चक के कार्रवाई करो उन्हां दे उत्ते। किते ना किते इन्हां दीयां वड्डियां भेडां फसणगीਆਂ ते इहदे करके शायद ये परचा नहीं करा रहे, क्योंकि जे सच्चे हुंदे तो सानूं तां 39 दिन जो हो गए ने, सानूं बहना ना पैंदा। गल की जाए तो 1100 पन्नियां की एक रिपोर्ट भी पेश की गई सी, क्या उन्होंने नाम नहीं किसी के सामने आए? क्योंकि पिछली बार जो असीं गल की सी तो क्या यही जा रहा है कि शायद उन्होंने नाम होणगे तो इत्थे डिस्पले भी किए जाणगे अगर उन्होंने नाम विच होणगे। देखो जी गल ये ना भी जदों राज होवे ना जिहदा, फिर फैसले भी उहदे हिसाब नाल हुंदे हुंदे ने। जे रूप सिंह वर्गे जां होर जिहड़े इत्थों दे अहुदेदार सन कि वो सुत्ते रहिंदे सी इत्थे, तनखाहां काहदियां लैंदे ने? तुसीं प्रबंधक हो कि तुसीं निगाह नहीं सी रखदे उत्ते, तुहानूं नहीं सी पता तुहाडे प्रबंध हेठ की चल रहा? पता सी दा मतलब सारा कुछ रलगट सी, रल मिल के खाई जांदे सीगे। हुण रौला पै गया तो हुण आपां आप नूं बचाउण दी जिहड़ी कोशिश आ। सो असीं स्वागत करते हैं भैन किरणप्रीत कौर दे बयान का, बहुत सोहना दिता कि असीं कातलां दा हिस्सेदार नहीं बनना, कातलां नाल कुर्सियां नहीं साझीआं करनियां। सो बहुत वधिया उन्हां दा फैसला वा। आस करते हैं कि बीबी जगीर कौर जिन्हें कि उन्होंने लाया वा बनाया वा, उन्हों की भी जमीर शायद जाग जे तो वो अपनी जमीर नूं जगा करके अपने किए हुए गलत फैसले ते पछतावा करके कौम कोलों माफ़ी मंगण ते अपने इस किए हुए गलत फैसले सुधार करनगे। लगता वा बीबी जगीर कौर खालसा जी उन्होंने अपने ते बड़े वाद विवाद खड़े हुए ने, जिवें बेटी वालों गल की जाए उन्होंने बहुत विवाद सीगे उन्होंने नाल, लगता कर सकते? आस नहीं हैगी। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਦਾ ਤੈਅ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ बीते कुछ दिन ही जोड़ा सीगा श्री अकाल तख्त साहिब नूं एक मंग पत्र दिता गया है, जिस विच कहा सीगा कि SS कोहली के खिलाफ जोड़ा अपराधित मामला दर्ज होना चाहिए है और इस विच किसी भी तरह का जोड़ा सियासीकरण जोड़ा ना होवे। इस बाबत साडे नाल गलबात करन तैयार ने परमजीत सिंह अकाली जी। अकाली जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी कल जोड़ा सीगा सेवा सिंह सेखवां नूं इत्थे पहुँच के श्री अकाल तख्त साहिब नूं एक मंग पत्र दिता गया। उन्होंने कहा कि जोड़ा 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਮਨ ਸੀਗਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? बिल्कुल जी, वेखो ये तो बड़ी स्पष्ट जी गल आ। जिहड़ा हुण ये मोर्चा भी लग्या होया वा साडे वल्लों, पंथ वल्लों मोर्चा इत्थे लाया होया 39 दिन जो हो गए ने। असीं भी तां यही डिमांड कर रहे हैं कि जिहड़ा दफ्तरी काम हुंदा, दफ्तरां दे विच विभागां दे विच जिहड़ियां घपलेबाजियां हुंदियां ने, पैसिਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ सिस्टम हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ भी तरह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ इंटरफेयर मेरे हिसाब नाल नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी सर्वोच्चता है श्री अकाल तख्त साहब की। श्री अकाल तख्त साहब तो कोई करैत होवे, कोई बज्जर करैत होवे, कोई पंथ दोखी बंदा होवे ते उन्होंने तलब करके सज़ा लाई जाती है। ये जिहड़ा पैरा वा ये रीत नहीं पैनी चाहिए, ये बड़ी माड़ी आ। पर यह तो मैनूं ये लगता भी जिवें वो बचाउण दे वास्ते है ना, फिर चाल जी छेड़ी जाती है कि जो श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्म जारी हो जाऊगा तो सुभाविक तौर पर श्री अकाल तख्त साहब नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने हुक्म नूं सिर मत्थे कौम नूं संगत नूं मनना पैना। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक तरीके नाल डिफेंड किया जा रहा लगता, क्योंकि जिवें हुण इन्हां दोषियों के वास्ते भी पिछले दिन मैं देखा कुछ जथेबंदियों के वलों, कुछ वीरां दे वलों श्री जैदर साहब नूं अकाल तख्त साहब नूं मंग पत्र दिता गया वा, ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं, ते उन्होंने मंग की है कि इन्हां दोषियों के उत्ते भी जिहड़े ये कवलजीत हुणी ने 4-5 मुख दोषी खास करके जिन्हां ने 328 ਸਰੂਪ बेचे ने महाराज दे, पैसे जेब च पाए सी निजी हितां दी खातर, इन्हां ते भी अखीजी जिहड़ी आ वो श्री अकाल तख्त साहब कार्रवाई करे। बिल्कुल जिहड़ा उन्होंने ये मंग पत्र दिता वा बिल्कुल जायज़ आ। मेरा आह गल तुहानूं दस्सण दा जिहड़ा एग्जाम्पल देण दा मतलब ये सी भी कोहली वल्लों भी जिहड़ा घपला कीता गया सीगा, जिहड़ा कि सामने आ गया 5 ਕਰੋੜ हो सकदा वध होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्री अकाल तख्त साहब ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ, हेर फेर किया वा। सो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਫਸਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 39 ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਭਾਜੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਗੱਡ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ।
ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਊਠ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੀਬਾ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਥਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਕੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਫੋਕੀ ਮੈਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ 4 ਗੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮੁੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਥ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਦਲ ਪੰਥ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।